ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕತ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗ ಸುಮಾರು 2 kg ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘು ಎದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿನಿ ಬಂದಾಳ. ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಯ್ ಕರ್ಬರ. ಹಾಯ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸಲಾಡದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ತಂದು ಇಟ್ಟಾಳ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಆಗಲೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ 9:45 ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಪೂಜೆನೂ ಆಗೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಪಲಾವ್ रेडी ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. आता मी थोडासा मराठीमध्येच ब्लॉग करणार आहे ना ज्योती. म्हणजे ज्योती पण बोलते. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅದಲ್ಲರಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಾಠಿನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ನಾಗ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ನೋಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಾ ಅನಿಸ್ತತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಈಗ ಪಲಾವ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಕತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಕತ್ತಾಳ. सो इथं बघा ज्योती सगळं भाज्या सगळं धुवून घेऊन सगळं देते आता. आणि सलाडची तयारी ती करते. आता मी फोडणीचा अजून नाश्ता नाही झाला माझा. आता मी इथं फोडणी घालते. तेल ठेवले. जाता है एक फ्लावर आणि पनीर लास्ट टाकतो है ना. हे फ्लावर टाक ना. फ्लावर परतून घे ना चांगलं वाजता करून देतात. हे दोन हे जाते मग नंतर फ्लावर टाकते ना. लवकर नको फ्लावर असं म्हणते. अरे फ्लावरचा वास निघून जातो. टाकू का मग. फ्लावर आणि बटाटा टाक. फ्लावर आणि बटाटा टाकते. फ्लावरला वास असतो जास्त परतून येणार नाही. फ्लावर आणि बटाटा टाकले आता. ते ठोकाय कोशिंबीरचं सगळं तयारी झाली आपली. आणि इथं कांदा फ्राय होतो आणि नाही ना त्याच्यामध्ये. आणि पनीर वर टाकायला ठेवलं आम्ही. आणि हे थोडंसं दमसाठी ठेवलं आहे. झालं आपलं ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು 2 kg ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋರಾಗ ಲೇಟನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕತ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಟಿಸ್ ತರಕತ್ತಿದ್ಲು. ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಪಕೋಡ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಬರಕತ್ತಿದ್ಲು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಕ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತೈತಲ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ 1 ಪೀಸಿಂದ ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಕ್ ಒಬ್ಬಾಕಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ಲು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೇಮು ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು 2 ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. हो बरोबर. अरे हिंदीत कन्वर्ट कर म्हणते. चलो अर्चना बोलो भाभी. अर्चना अभी राखी के बारे में तो अच्छे गुण स्नेहल पासून चालू करा. राखीला रोज भेटतात. होय. बोला 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 बोलो भाभी. अभी राखी बहुत प्यारी है और मेरी छोटी बहन है. ये इसकी दोनों अच्छी बातें हैं. लेकिन ये
बच्चों को गुस्सा करती है और मेरी बात नहीं मानती कभी कभी, इसलिए ये दो बुरे आते हैं। ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡಕತ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಪರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಲ್ರಿ ಅವರು ಪೇರ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋದಿರ್ತೈತಿ. ಆ ರೀತಿ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು. इनका जोड़ी मम्मी के जैसी है, बहुत केयर करती है, लेकिन अच्छा अच्छा खाना बनाती है तो बताती भी है कि ये बुरी आदत है। कैसे अच्छा बात है। मुलगी आली, Oh my God, मुलगी मुलगी आणि ती खूप म्हणजे हेल्प करते. सगळं खूप छान आहे. वाईट काहीच मला नाही दिसलं वाईट. सांगायचं आता खोटं कसं सांगू नाही. अरे सांगायचं काहीतरी. हां हे झुंबा करताना काहीतरी करते ना ती सांग. असं काहीतरी बोल. अरे ऐका ना. कल्पनाताईबद्दल सांगायचं झालं तर तिच्या सगळ्यात चांगला गुण म्हणजे कधी वेळेला धावून येते, कधी नाही बोलत नाही, ब्लाऊज खूप छान शिवते. बरोबर आहे. 1 दिवसात ते म्हटलं तर 1 दिवसात देते. आणि वाईट सांगायचं म्हणजे गुरुवारी त्यांच्या शाळेत घरी असतात म्हणून ती येते. हे बरोबर आहे. मस्त. हे बघ, मला ना तिचे चांगले सगळे गुण माहीत आहेत, वाईट मला काही माहीत नाही आहे. चांगले म्हणजे एवढं आहे की जर तिच्याकडनं काही झालं तर ती लगेच ॲक्सेप्ट करते. म्हणजे माझ्याकडनं झालेलं आहे, कधीही डिनाय करत नाही कुठल्या गोष्टीला. म्हणजे ही खूप चांगली गोष्ट आहे की जर आपल्याकडनं एखादी गोष्ट झाली तर ती बेधडकपणे आपण ॲक्सेप्ट करावी. म्हणजे हा सगळ्यांनाच ॲप्लिकेबल आहे. आणि वाईट असंच मला काही एवढं माहीत नाही आहे तिच्याबद्दल वाईट काय ते, पण काय काय सांगू आता वाईट काय सांग, तुला काय एखादं वाटलं असेल माझ्या काय करते योगा करता अशी पळत पळत येते. हे स्पष्ट बोला काय वाईट आहे ते स्पष्ट. एकदम डॉट 10 वाजता योगा मॅट अशी कुठं माझी मावशी जरी येऊन थांबलेली असते बस एवढंच. हे ऐका ना, जोरात बोल जोरात बोल. सुनीता खूप चांगली मैत्रीण आहे माझी आणि खूप हेल्पफुल आहे, खूप चांगली आहे. फक्त वाईट तिच्यामध्ये ती खूप विचार करते, जास्त कोणाचा विचार. एखादी गोष्ट तिच्या मनामध्ये बसली ना की ती त्याच्या मागेच असते सारखं. हे बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. हा तिने ओळखलं लगेच. व्हेरी गुड क्लॅप. ज्योत्स्नाबद्दल काय सांगू, ज्योत्स्ना माझी खूप चांगली क्लासमध्ये सगळ्यांना असं सगळ्याशी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग चांगलं आहे तिचं. आणि खूप ती असली की छरपल होते, आम्ही ती नसली की मिस करतो. आणि काय सांगू अजून, सगळ्यात चांगल्या गोष्टी तिच्याबद्दल. आमच्या क्लासची आमच्या क्लासची कोण आणि तिने कधी सुट्टी घेऊन असं आम्हाला वाटतं ही कंप्लेंट साठी सांगते मी. पहिल्यांदा जेव्हा क्लास जॉईन केलं ना, म्हटलं किती योग्य मुलगी आहे. ज्यावेळेस तिला बघितलं त्यावेळेस माझ्या सगळ्यात आवडती की असेल ना, पहिल्या जी मला आवडती ती होती ती तिला. आणि तिने नंतर सांगितलं ज्यावेळेस 2 मुली त्यावेळेस शॉक झाली. सगळं छान आहे, योगा व्यवस्थित, योगाला तोड नाही. ती जी करते ना ती कोणीही असं आणि कमी वयामध्ये खूप गोष्टी करून झाल्या. आता माझी एकच तक्रार आहे की तब्येतीला जर काळजी घे आणि अशीच म्हणजे यंग राहा. हे व्हिडिओ कर. बड़ी को पहली बार मिली बट बहुत अच्छा लगा इसको मिलके. तो सॉरी मैं इसके ड्रॉबैक्स नहीं अभी बता सकती, बट आई एम हैप्पी टू मीट हर. वो आगे मैं कहना नहीं तो बाद में अच्छे से होने वाले हैं दोनों. बाद में अच्छा फ्रेंड्स होने वाले हैं. बिल्कुल. यस बिल्कुल. थैंक यू. फोटो 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 फोटो. आमगा माझी खूप जुनी मैत्रीण आहे. इतर क्लासला येणे अगोदरपासून तिची माझी मैत्री ती खूप चांगली आहे, स्वभावाने खूप छान आहे, मनमिळावू आहे.
आणि मला आवडते तो सगळ्यांची काळजी घेते क्लासमध्ये. वाईट गुण हां, तिचा वाईट गुण एकच आहे की ती त्या खिडकीपाशी थांबते, पुढे या म्हटलं माझी असं खूप छान मैत्रीण आहे, सगळ्यांची छान मिक्सअप करते, डान्स खूप छान करते आणि लेट येते क्लासला रोज. मी बघते, मी पण बघते लेट येते. मला वाईट बेस्ट फ्रेंड काय वाईट बोलतो? ओके फाईन वाईट पण बोलायचं ना. एकदम बेस्ट फ्रेंड आहे. तिने नेहमी मला समजून घेतलं, नेहमी सपोर्ट केला. कधीच कोणत्या गोष्टीला ती नाही बोललेली नाही आणि वाईट गोष्ट म्हणजे ती कधीच टायमावर येते. अरे रडू नको, रडू नको, रडते. खूप जास्त समजून तिने मला म्हणजे मम्मी वा 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 वा. सगळ्या गोष्टी. अरे मोठी बहीण होती, म्हणजे आहे, लग्न झालं ती गेली. मोठी बहीण गेल्यानंतर सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिने घेतली आहे. ओके, भाऊ आहे घरी, वडील आहेत, वडील म्हणजे त्यांचं बायपास झालेलं आहे आणि मम्मी आहे ती थोडंसं मेंटली डिस्टर्ब आहे. ओके, तर ती सगळं घरचं काम करते, सगळं काही ती मॅनेज करते. ग्रेट. बाप रे, एवढं सगळं करते ना, दॅट इज खरंच खूप मस्त. त्याच्यातून एकच कळते की एज डझंट मॅटर. बरोबर. मुलींना किंवा लेडीजला रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्या लवकर कळायला ना घ्यायला पण यायला पाहिजे. आता इथून पुढं आम्ही पण येतो तुझ्या सोबत. हा, टेन्शन नाही घ्यायचं. मी कधी नसते तर मग बोर होते. एवढी बोलते की असं वाटतं आजूबाजूला ते खूप बोर होतं. अरे हा, बाकी सगळ्यांना म्हणत असेल की तू खूप बोल म्हणून. आणि काही बोलायचं झालं तर पहिलं आठवतं की म्हणजे कोणाला कोणाला सांगावं आठवण येते. काही सांगायचं असेल, काही विचारायचं असेल तिचं काम. कुठला अरे मस्त. वाईट गोष्ट हिची अशी नाही आहे, बट ती असं पटकन बोलून जाते. पण मनात काही नसतं. हां, मनात काही नसतं, बट कधी कधी समोरच्याला वाईट वाटतं ते तिने लक्ष द्या. बाकी ती छान. अरे हां, करून घे. अमृताला मी माझ्या आईप्रमाणे मानते. हो, आणि तिचा स्वभाव चांगला आहे. मला कुठं पण जाईल ना ती घेऊन येईल, काही पण कशी येणार नाही. मस्त एकदम. आणि वाईट गुण असा आहे की राग खूप लवकर येतो आणि शांत पण होतो. आणि जे बोलेल ते तोंडासमोर बोलेल आणि सोडून देईल, माघारी काही ग्रेट. जेव्हा मी सोसायटीमध्ये 9-10 वर्षापूर्वी आली होती तेव्हा फर्स्ट मैत्रीण आय थिंक पूजा आणि विजया झाली होती. पूजा एक माझी अजून एक फ्रेंड आहे. तर मला लिटरली सांगू, मला स्वयंपाक वगैरे त्यातली 0 नॉलेज आहे, एकदम 0.0 म्हटलं तरी चालेल. तर मला कसं करायचं, काय करायचं ह्या सगळे सांगायचं, मला प्रत्येक गोष्ट सांगायच्या. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा माझं लॉकडाऊनमध्ये मी ट्विस्ट आला होता ना, त्यावेळेस मी सकाळी त्यांना फोन केलेला. कोणी डेअरिंग केली नसती की कोणाला म्हणजे येऊन घेऊन जाण्याचं वगैरे. तर त्यावेळेस त्या माझ्यासोबत आल्या होत्या हॉस्पिटलला. म्हणजे ते एवढ्या हेल्पिंग नेचरचे आहेत, म्हणजे आउट ऑफ द बॉक्स. हां, जाऊन त्या म्हणजे खूप काही करतात आणि त्याचं नेचर आहेच मुळात तसं. मी वाईट गुण तर म्हणजे मला तर आतापर्यंत लेडीजला राग फार लवकर येतो. बस हेच वाईट गुण असायचं. प्रत्येक लेडीजमध्ये हाच गुण कंटिन्यू करत इकडे लक्ष नाही देत, त्यामुळे सध्या रडणं चालू आहे. सो ओके, अशी होती पण बॉन्ड माझा खूप उशिरा झाला. बट स्टील हाय हॅलो वगैरे होतं असं, म्हणजे खूप काही बॉन्ड आमचा म्हणजे झाला नव्हता. जेव्हा केव्हाही आम्ही भेटायचो तेव्हा एकदम मस्त बोलायचो. और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं ना, क्षितिजा बहुत अच्छी लेडीज है, ऐसा बोलते हैं हमेशा. जब भी इनको देखते हैं तो ऐसा बोलते हैं. वो तो सब बोलते हैं. एक्चुअली ना उसके माइंड में कुछ नहीं रहता किसी के भी बारे में, कभी भी नहीं. कोई मतलब कोई नेगेटिव थिंग भी आज बोलती हो देखो.
10-12 वर्षापासून म्हणजे कॉन्टॅक्ट आहे तिच्या मम्मीबरोबर आणि तिच्याबरोबर. मी तिला कधीही बघते ना तर आत्तापर्यंत इतकी छान ती पोलाईट हसली, म्हणजे आजपर्यंत मला ती कधी तशी चिडलेली वगैरे दिसली नाही. म्हणजे मुली कसं लगेच जरा हे असतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चांगला म्हणून सांगायचं तर मम्मीला खूप छान मेंटली सपोर्ट दिलं तिने लॉकडाऊनमध्ये. जेव्हा त्यांच्या लोकांमध्ये झालं ना तर म्हणजे आम्ही जाऊ शकत नव्हतो, आम्ही कॉलवरती मेसेजवरती बोलत होतो, पण त्यांनी मम्मीला खूप छान आधार दिला. आणि वाईट असं काहीच नाही आहे तिच्यामध्ये. मला तर असं आठवत नाही या 10 वर्षात हे आहे की तिच्याबद्दल वाईट काहीच नाही मला. त्यापेक्षा ते आमच्यासोबत खूप मिसळून नवरात्री असो तर आमच्यासोबत जास्त म्हणजे एकदम लवेबल एन्जॉयमेंट आहे ते असं. वाईट तर त्यांच्यात पण नाही काय बोल ना वाईट. आणि टेन्शन खूप घेते मला. हां मी सांगते वाईट बोल काय करू सांग तिला टेन्शन सोड मला. हसत खेळत वजन कमी करायचं. माझ्यासारखी किती सुंदर दिसत आहे. ಫೋಟೋ ಕಟ್ಸ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.